नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ॲडव्हान्स्ड अकाउंटन्सी पेपर नंबर 3 या विषयामध्ये आपण रेशो अनालिसिस हा पाठ पाहत आहोत. तर मागच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याचं मीनिंग आणि इम्पॉर्टन्स पाहिले होते. तर आता या लेक्चरमध्ये आपल्याला त्याचं नेचर काय आहे, म्हणजे स्वरूप काय आहे, नेचर ऑफ रेशो अनालिसिस हे पाहायचं आहे. द रेशो इज कॅल्क्युलेटेड बाय डिवायडिंग वन फिगर बाय द अदर फिगर. It may be expressed in any of three ways: time, proportion or percentage according to sustainability. म्हणजे कसं, रेशिओ हा व्यक्त करत असताना वेळेनुसार किंवा प्रमाणानुसार किंवा टक्केवारीनुसार व्यक्त केला जातो. A more meaningful financial analysis involves ratio and their comparison relating to a business concern over a period of years, another unit, against the industry as a whole, against the predetermined standards for one department or division, against another department or division of the same unit. In fact, ratio analysis does not provide an aim in itself, but only a means to understanding of business concerns, financial position. The nature of ratio analysis indicates that quantitative ratio analysis does not provide solution for all the problems faced by the financial manager unless several ratio, end of which relates to other, are complied and analyzed in perfect perspective. While analyzing based on a single set of financial statement is helpful, it may others have to be supplemented with time series analysis which provides insights into firms' performance and condition over a period of time. In this context, index analysis and analysis of time series of financial ratio are helpful tools. Actually, for tackling any problem, initially one should determine what ratio would be helpful in throwing light on the above situation and comparison only such ratio. Several ratios have some common elements, and some items tend to move in harmony because of some common underlying factors. Those industry average and other are commonly used in financial ratio. It is somewhat difficult to judge whether a certain ratio is good or bad. Therefore, it is a process requiring proper care or experience etc. याचं स्वरूप बघत असताना एकतर रेशिओ हा वेळ, प्रमाण आणि गुणोत्तरामध्ये व्यक्त केला जातो. तसेच एकूण कालमर्यादा असेल किंवा इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळे सेक्टर असतात, त्यानुसार युनिट्स असतील आणि इंडस्ट्रीचं स्वरूप त्यानुसार रेशिओचे प्रकार विविध पडत असतात. त्यानंतर प्रत्येक वेळी क्वांटिटेटिव्ह रेशिओ हा सर्व प्रॉब्लेम्स दूर करेल असं नाही, तर त्याच्यासाठी सुद्धा फायनान्शियल मॅनेजर अनलेस सेव्हरल रेशिओ each रिलेट्स टू अदर अँड अनालाइज्ड इन परफेक्ट पर्स्पेक्टिव्ह, म्हणजे सर्व विभागाची विश्लेषण करून त्यानुसार रेशिओचं स्वरूप हे ठरत असतं. आता हे झालं थोडक्यात त्याचं स्वरूप. आता आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ रेशिओ कोणकोणते आहे, रेशिओ अनालिसिसचे मुख्य हेतू काय काय आहेत ते आपल्याला पाहायचं आहे. तर पहिला आहे यामधील टू प्रोव्हाइड द नेसेसरी रेशिओ बेसिस फॉर इंटरनेशनल कंपॅरिझन ॲज वेल ॲज इंट्रा फर्म कंपॅरिझन. इंट्रा फर्म कंपॅरिझन मीन्स between one company and its competitors, between one company and the best company in the industry, between one company and the global average, between one company and the average performance in the industry. म्हणजेच काय, इंडस्ट्रीमधली जी प्राथमिक माहिती आहे ती रेशिओच्या माध्यमातून आपण कॅल्क्युलेट करून रेशिओ इंडस्ट्रीचा परफॉर्मन्स कशा पद्धतीनं आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यानंतर provide the necessary basis for inter-period comparison. त्यानंतर
to help in providing a part of information needed in the process of decision making. व्यवसायातील सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे निर्णय घेणे असतो आणि निर्णय घेण्यासाठी सुद्धा आपल्याला रेशिओचा उपयोग होत असतो. त्यानंतर टू फोकस ऑन फॅक्ट्स ऑन अ comparative basis and facilitate drawing on conclusion relating to the performance of a firm. म्हणजे जे घटक असतात व्यवसायामध्ये प्रामुख्याने महत्त्वाचे घटक जे असतात त्याची तुलना करून प्रत्येक घटकाचा परफॉर्मन्स कसा आहे याचं कॅल्क्युलेशन रेशोच्या माध्यमातून केलं जातं. त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे to focus on facts on a comparative basis and facilitate drawing on conclusion relating to the performance of firm and to evaluate the performance of a firm in determining the important aspects of a business such as liquidity, solvency, operational efficiency, overall profitability and capital gearing. म्हणजेच कॅल्क्युलेशन करत असताना व्यवसायाची रोखता कशी आहे, त्यानंतर फायनान्शियल पोझिशन कशी चाललेली आहे, अंतर्गत कार्यक्षमता कशी आहे, त्यानंतर प्रॉफिट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन दरवर्षी करून कशा पद्धतीने चाललेला आहे या सर्वांचा विचार हा रेशोमध्ये केला जातो. त्यानंतर टू थ्रो लाईट ऑन द डिग्री ऑफ इफिशियन्सी इन द मॅनेजमेंट अँड द इफेक्टिव्हनेस द युटिलायझेशन ऑफ इट्स ॲसेट्स. व्यवसायामध्ये ज्या महत्त्वाच्या ॲसेट्स असतात त्याचं परफेक्ट युटिलायझेशन करणे हे देखील प्रामुख्याने रेशोचं काम असते. ह्याच्यामधून सुद्धा आपल्याला स्पष्ट होत असतं. त्यानंतर टू प्रोव्हाइड द वे फॉर इफेक्टिव्ह कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज इन द मॅटर ऑफ अचिव्हिंग द फिजिकल अँड मॉनिटरी टार्गेट्स. व्यवसायाचं जे प्रामुख्याने जे ध्येय असतं नफा मिळवणे ह्यापर्यंत आपण रेशोच्या माध्यमातून आपण सहजपणे पोहोचू शकतो. त्यानंतर पुढचा मुद्दा टू प्रोव्हाइड द वे फॉर इफेक्टिव्ह कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज इन द मॅटर ऑफ अचिव्हिंग द फिजिकल अँड मॉनिटरी टार्गेट्स. द हेल्प द मॅनेजमेंट इज इन डिस्चार्जिंग इट्स बेसिक फंक्शन्स लाईक फोरकास्टिंग, प्लॅनिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन अँड कंट्रोल एक्सेट्रा. व्यवसायाच्या माध्यमातून जसं आपण अपेक्षित उद्दिष्टापर्यंत पोहोचू शकतो तशाच पद्धतीने व्यवसायाचा भविष्यातील वेध, नियोजन, त्यानंतर प्रत्येक घटकामध्ये समन्वय ठेवणे, कोऑर्डिनेशन आणि प्रत्येक घटकामध्ये जे असणारं संप्रेषण जास्त कम्युनिकेशन आणि प्रत्येक घटकांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम देखील रेशोच्या माध्यमातून आपल्याला स्पष्ट होत असतं. त्यानंतर टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट्स अँड द स्टाफ बाय स्टडी ऑफ परफॉर्मन्स अँड इफिशियन्सी ऑफ इच डिपार्टमेंट. प्रत्येक विभागामध्ये समन्वय साधून प्रत्येक विभागाचा परफॉर्मन्स आणि त्याची असणारी कार्यक्षमता, त्यांना दिलेलं जे काम आहे आणि ते काम कितपत साध्य झालेलं आहे आणि त्याची कार्यक्षमता देखील मोजण्याचं काम हे रेशिओच्या माध्यमातून स्पष्ट होत असतं. टू पॉइंट आउट द फायनान्शियल कंडिशन ऑफ बिझनेस वेदर इट इज व्हेरी स्ट्रॉंग or poor and enables the management to take necessary steps. एखाद्या वेळेस एखादं परफॉर्मन्स जर वीक पद्धतीने चालत असेल तर त्याच्यावर मेजरमेंट करून त्याच्यामध्ये सुधारणा घडून आणण्यासाठी सुद्धा याच्यामध्ये उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. नंतर टू ऍक्ट ॲज अ इंडेक्स ऑफ द एफिशियन्सी ऑफ अन एंटरप्राइजेस. म्हणजे ओव्हरऑल थोडक्यात अगदी नियोजन पासून ते कंट्रोल ठेवण्यापासून आणि त्याची कार्यक्षमता मोजण्यापासूनचं सर्व काम हे रेशोच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेशन केल्यामुळं आपल्याला सहज गतीने हे समजू शकतं. आजच्या भागात जे आपण रेशोचा स्वरूप जे आहे आणि ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत हे आपण पाहिलेलं आहे. त्यानंतर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याचे फायदे आणि त्याच्या रेशोच्या कोणकोणत्या मर्यादा आहेत ते आपण पाहणार आहोत. धन्यवाद.